Hello, good morning everyone. Welcome back. Today I am going to discuss about the last concept of analysis modeling, that is class-based modeling. Class-based model describes the process of developing an object-oriented analysis model. The generic process described begins with the guidelines for identifying the potential analysis classes, suggestions for defining attributes and operations for those classes, and a discussion of the class responsibility collaborator model. So, in the class-based model, first we will prepare the guidelines for identifying the potential analysis classes. Then we will identify the what are the classes. Then we will define the attribute for those classes and what are the operations can take place on those classes, and also we will prepare the class responsibility collaborator model. Identifying the analysis classes. Identifying the analysis classes by examining the problem statement. Here, analysis class represents an abstraction of one or several classes in the system design. Use a grammatical parse to isolate potential classes. Then we can identify the possible classes. Identify the attribute of each class. అంటే ప్రతి క్లాస్లో ఉండే attributes ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై ఆపరేషన్స్ దట్ మ్యానిపులేట్ ద attributes. అంటే ఆ attributes మ్యానిపులేట్ చేయడానికి అవసరమైన ఆపరేషన్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో అనాలిసిస్ క్లాస్లో ఫస్ట్ మనం వాట్ ఆర్ ద క్లాసెస్ అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ని ఎన్ని క్లాసెస్ కింద డివిజన్ చేసుకోవచ్చో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఆ ఈచ్ క్లాస్లో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏ ఆపరేషన్స్ని మనం ఆ అట్రిబ్యూట్స్ మీద పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మెథడ్స్. అంటే మనం క్లాస్ బేస్డ్ మోడల్లో ఆపరేషన్స్ని ఏమని కూడా అంటామంటే మెథడ్స్ అని కూడా అంటాం. స్పెసిఫైయింగ్ ద attributes. Attributes are set of data objects that fully define the class within the context of the problem space. Here attributes are nothing but the characteristics of the objects. Objects యొక్క characteristics ని డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే attributes అని చెప్పి అంటాం. Objects are nothing but the real world entities. Class is nothing but the collection of the objects. Class ni collection of objects అని చెప్పి అంటాం. Objects are nothing but the real world entity. Real world entity అంటే రియల్ వరల్డ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ప్రతి దాన్ని, that means which we can see and touch are called as a object. For example, a dog, cat, rabbit, these are called as a objects. These are all belong to the class animal. The attributes of this class are color, age, size. That means every object has a color. Dog has a color, cat and rabbit also. Like that, age and size. These are called as the attributes. To develop a meaningful set of attributes for an analysis class, a software engineer can study a use case and select those things that reasonably belong to the class. అంటే ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం కోసం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏం చేయాలి అంటే కనుక యూస్ కేసెస్ని స్టడీ చేయాలి. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ బై యూజింగ్ ద యూస్ కేసెస్. యూస్ కేసెస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం వాట్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలం.
అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, లేదు అంటే మీనింగ్ఫుల్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నా కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు ఫస్ట్ యూజ్ కేసెస్ని తరోగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఏ క్లాస్కి చెందినవి అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిస్టమ్ అనే క్లాస్ ఉంది. దాంట్లో ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్ ఐడి, వెరిఫికేషన్ ఫోన్ నెంబర్, సిస్టమ్ స్టేటస్, డిలే టైం, టెలిఫోన్ నెంబర్, మాస్టర్ పాస్వర్డ్, టెంపరరీ పాస్వర్డ్, నెంబర్ ట్రైస్. So these are called the attributes of the class, system class. The operations which we can perform on the class are called the methods. Here we can perform the operations like program, display, reset, query, modify, call. These are the operations which we can perform on the system. Defining the operations. Operations define the behavior of an object. It is divided into 4 broad categories. Operations అనేవి ఏంటి అంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అని చెప్పి డిఫైన్ చేయటం కోసం మనం ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆపరేషన్స్ దట్ మ్యానిపులేట్ ద డేటా. సో ఆపరేషన్స్ చేయటం ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయడం. ఆపరేషన్స్ అంటే విచ్ యాక్షన్స్ విచ్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ మీద మనం ఏ ఆపరేషన్స్ అయితే పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామో దాన్ని, ఇక్కడ ఏ ఈవెంట్స్ అయితే పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఆపరేషన్స్ అని చెప్పి అంటున్నాం. యాడింగ్, డిలీటింగ్, సెలెక్టింగ్, రీఫార్మాటింగ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆపరేషన్స్ which we can perform on the application. Operations that can perform a computations అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ కూడా మనం చేయగలం. ఆపరేషన్స్ దట్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయటం ద్వారా మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్టు ఏ స్టేట్లో ఉంది అనేది చెప్పగలుగుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాక్ స్టేట్లో ఉందా, రెస్ట్ స్టేట్లో ఉందా, లేదు కంప్యూటేషన్ స్టేట్లో ఉందా, ప్రాసెసింగ్ స్టేట్లో ఉందా, వెయిట్ స్టేట్లో ఉందా, ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క స్టేట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం. ఆపరేషన్స్ దట్ మానిటర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కంట్రోలింగ్ ఈవెంట్. క్లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ collaborator modeling. Class responsibility collaborator modeling provides a simple means for identifying and organizing the classes that are relevant to system or product requirement. Class responsibility collaborator model ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే క్లాసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాము. ఐడెంటిఫై చేసుకున్న క్లాసెస్ని ఒక పర్టికులర్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాము. అలాగే these classes are relevant to that system, that means relevant to that product or not అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం. CRC modeling is described as follows. CRC model is really a collection of standard index cards that represent classes. అంటే CRC మోడల్ అనేది ఏంటి అంటే కనుక స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ కార్డ్స్ యొక్క కలెక్షన్నే CRC మోడల్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఈ స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ కార్డ్స్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే కనుక దీస్ రిప్రజెంట్స్ ద క్లాసెస్, అంటే ఏమేం క్లాసెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేయటం కోసం స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ కార్డ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ద కార్డ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సెక్షన్స్. ఈ స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ కార్డ్స్ అనేవి ఎన్ని పార్ట్స్ కింద, ఎన్ని సెక్షన్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం అంటే 3 సెక్షన్స్. అలాంగ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కార్డ్ యూ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అంటే ఈచ్ కార్డ్, ప్రతి కార్డ్లో కూడా నాకు ఏముంటుంది అంటే కనుక టాప్ ఆఫ్ ద కార్డ్లో నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అనేది. ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద కార్డ్ యూ లిస్ట్ ద క్లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. అంటే టాప్ ఆఫ్ ద కార్డ్లోనేమో నేమ్ ఉంటుంది, బాడీ ఆఫ్ ద కార్డ్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ వన్ రిప్రజెంట్స్ ద క్లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ and right one represents the
collaborators. Class represents the collection of similar objects. Class అనేది ఏంటి అంటే కనుక మనకి క్లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కొలాబరేటర్లో క్లాస్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క కలెక్షన్నే క్లాస్ అని చెప్పి అంటాం. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్, ఈవెంట్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ద సిస్టమ్ ఎట్ హ్యాండ్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటి అంటే పర్సన్ అవ్వచ్చు, ప్లేస్ అవ్వచ్చు, థింగ్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క కలెక్షన్ ఏమో మనం క్లాస్ అని చెప్పి అంటున్నాం. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ దట్ ఆర్ రిలవెంట్ ఫర్ ద క్లాస్. రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఏంటి అంటే కనుక అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే కనుక ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం అట్రిబ్యూట్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మెథడ్స్. సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కనుక క్లాస్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, మెథడ్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఎనీథింగ్ ద క్లాస్ నోస్ ఆర్ డస్. Collaborators are those classes that are required to provide a class with the information need to complete a responsibility. Collaborator అంటే ఏంటంటే it will identify the class which required to complete the responsibility of a particular class. ఒక క్లాస్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని కంప్లీట్ చేయటం కోసం ఇంకా అవసరమైన అదర్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటినీ ఐడెంటిఫై చేయటాన్ని ఆ క్లాసెస్ని కొలాబరేటర్ అని చెప్పి అంటాం. కొలాబరేషన్ ఇంప్లైస్ ఎయిదర్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సమ్ యాక్షన్. సో కొలాబరేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, లేదు అంటే కనుక యాక్షన్స్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద CRC model, class responsibility collaborator model. So here class is the floor plan. So it is the name of the class. It is called a index card. Several index cards are here. Collection of index cards. So on the top of the index card it contains the name of the class. In the body part it will be divided into two parts. One is left side and another one is the right side. On the left side it contains the responsibility and right side it contains the collaborator. Responsibilities are attributes and operations that are relevant to the class. So here floor plan is the class. Here responsibilities are defines the attributes or operations that are relevant to that this floor plan. Floor plan name, floor plan position, floor plan scale. These are all responsibilities of the class floor plan. Here another classes which are used to complete this floor plan class are wall, camera. These are another class. These are called as a collaborator which provide the information needed to complete the responsibility. CRC model. With this I have completed the second unit of software engineering, that is requirement analysis. Now I am going to discuss about the frequently asked questions of the second unit. First one is the discuss about requirement analysis. Write a short notes on data flow diagram with an example. Write about feasibility study report. What is requirement engineering? Explain various concepts that lead to effective software engineering. What are the characteristics of SRS?
Write a general structure of an SRS and explain each element. Describe the process of creating an analysis model and list out its elements. Explain the procedure of developing class-based elements of analysis model. Explain the requirement engineering process with the help of a diagram and also explain the spiral model of requirement. Thank you. This is the last video of second unit of software engineering. Thank you.